शुभ सकाळ। प्रथम मु आमंत्रण करुछि, अभिनंदन करुछि पवित्र दिवस को ए विद्यालय अध्यक्ष श्रीयुक्त निरंजन साई महोदय को तथा विद्यालय तत्वावधायकगण एवं मोर सहकर्मी वृंद आज शुभ सकाळ पवित्र दिवस क्या आम पालन करुछु आप समस्ते जानते। उपस्थित आम सहकर्मी वृंद को किसी कहर आवश्यकता ना, आम समस्ते एकत्रित होइछु यही पुण्य दिवस आज जहाँकर जयंती आम पालन करुछु से जड़े मार्गदर्शक प्रचंड प्रतिभाधारी चिर चाचुल्यमान स्वाभिमानी गुरुतुल्य अम्लान से प्रतिभा व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति आज हूँ जयंती। से जयंती दिवस आज पालन करुचे जहाँ से जड़े गल्प साहित्य जगत जड़े प्रथित जसा साधक जहाँकर समस्त क्षेत्र गल्प गुड़िक था संस्कार धर्मी। यही पवित्र दिवस में पुणी थे मु अभिनंदन जनाई स्वागत करुच्ची समस्त को। किंतु से महान साधक जे प्रथित जसा साधक तांकर चरण भितर पुष्पमाल्य नक केमिति आमे उत्सव को आरंभ करवा। समस्त को मोर अनुरोध समस्ते आसी से प्रथित जसा व्यास कवि फकीरमोहन सेनापति चरण बिंदे पुष्पमाल्य अर्पण करने निमंते मोर सहकर्मी कर्मी वृंद को जो मैंने से प्रथित जसा साधक चरण विद्यालय पुष्पमाल्य अर्पण कर। चलते कार्यक्रम को आग को बढ़ी ना। ये सृष्टि श्रेष्ठ जीव हूँ मानव वैचित्रमय ध्वनि धरणी एक व्यतिक्रम समग्र चक्र घूर्णन ताल दे जन्म मरणर पंथा को आम आपे आपे आधार पड़ था। जमी आम प्रथित दशा से साधक गल्प साहित्यर जे अधिकारी जे स्वतंत्र स्थान ग्रहण करछन्ति से मध्य हम गणरे नाहंति। किंतु दिने सृष्टि करथिले ए समस्त साहित्य जगत को समृद्ध करथिले तांकर लेखनी गुणरे संस्कार धर्मी जय गल्प साहित्य क्षेत्र गल्प साहित्य से प्रथित जसा। चलतु वर्तमान मु आमंत्रण करछि सेही महान साधक निमंते किछि वक्तव्य उपस्थापन करिवे एही विद्यालय वरिष्ठ शिक्षयित्री ओडिया विभाग श्रीमती मिनती दास महोदय को मैडम दयाकोरी आसते और आपनकर वक्तव्य उपस्थापन करंतु। जन्मी नर देहे कर्मे हेल ख्यात सही निंदा परिहास प्रणति करुछि पद तले तब देशर चिर नमस्य। सम्मानीय अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय ओडिया प्राण उद्बुद्ध मोर उपस्थित सहकर्मी भाई और भौणी माने एवं मोर अति आदरर अति स्नेहर पिला माने मु आज ए पुण्य पवित्र दिवस रे ओडिया विभागर मिनती दास आपण मानू यथा मान्य जनाउछि एवं आज ए पुण्य पवित्र दिवसटी मकर संक्रांति ए दिवसटी आ पछरे आमे जो एते बड़ महामारी रे एटी उपस्थित होइछे एभली प्रतिकूल परिस्थिति रे एकत्रित होइछे उत्सव मुखर होइछे काहे कि ता पछरे किए अछंती ता
ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ एकत्रित होइछे कारण ओडियार प्राण प्रतिष्ठाता फकीरमोहन तांकर आदर्श रे गोटे दिन आमे तांक विषय आलोचना करी तांकर समस्त लेखा को विश्लेषण करी सेतरे आमे ओडिया प्राण रे उद्भूत हेबा एवं बाकी 364 दिन जाक सेही आदर्श रे अनुप्राणित होई आम ओडिया भाषा और ओडिया जातिर मंगल करिबा फकीरमोहन सेनापति जे कि आधुनिक भाषा और साहित्यर निजर एक स्वतंत्र परिचय प्रदान करछथि तांकर पिला बेलर नाम प्रथम नाम फकीरमोहन नथिला थिला ब्रजमोहन से जन्म बालेश्वर जिलार मल्लिकाजपुर रे 1843 मसीहा जनवरी 13 तारिख ए मकर संक्रांति रे जन्म ग्रहण करथिले पिता लक्ष्मण सेनापति और माँ तुलसी सेनापति औरस बाल्यकालू बहुत दारिद्र्यर कषाघात नाना अवस्था पीड़ित होते से मात्र 1.5 वर्ष बयस पिता चली जाइए एवं 2.5 वर्ष बयस माता चली जाइए जहाद्वारा लालन पालन दायित्व जेजेमा पड़ता जेजेमा को जिला दी बहुत कष्ट मनीष करने को चेष्टा करते मात्र 7 वर्ष बयस एक अज्ञात व्याधि होता जहाद्वारा ब्रजमोहन को व्याधिमुक्त करने जेजेमा विकल हो फकीर को पीर बाबा पाखे मानसिक करते जे से फकीरमोहन जदि ब्रजमोहन रोगमुक्त हेबे तेबे से तांको फकीर करदेवे वास्तव में पीर बाबा आशीर्वाद पड़ा से रोगमुक्त हेले आउ एक रमजान मासर गोटे दिन में 7-8 दिन जेजेमा फकीर कर जो दिन ठारू ब्रजमोहन हो गले फकीरमोहन सेनापति से व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति आमर 9 वर्ष बयस शिक्षा आरंभ करते कारण पाखरे पैसा नथिला बहुत कष्ट शिक्षा किंतु बहुत शीघ्र शिक्षा समापन हो गला एइथिपाई मात्र 25 पैसा दे पार नथिले किंतु से प्रमाण कर देथिले साधारण स्कूल विद्यालय शिक्षा सिना पारिलेनी किंतु तांको भीतर ज्ञान को से पढ़ी चलिले निजे पढ़ी चलिले निजर शिक्षा को निजे आहरण कले कहला फले निजे शिक्षक हो पारिले 2.5 टंकारे तापरे जीवन तांकर आरंभ होला गड़ी चलिला एपरि भाबरे तांकर जीवन तांकर ओडिया भाषा साहित्य सबुति प्रति ममता जागिला सी जेतबळे बहुत अभाव अनाटन मध्यरे शिक्षा ग्रहण करी आगको माड़ी चलिले तांकर स्वल्प शिक्षा ग्रहण परे तांकर उद्यम और दृढ़ मनोबल बଳରେ फकीरमोहन पारसी उर्दू बंगाली और इंग्रजी भाषा रे बेस दक्ष होई पारिथिले एथिपाई से विभिन्न गढ़जात अंचल रे स्कूल शिक्षक किरानी उपदेष्टा और देवान भली पेशादार कार्य मध्य तुलाई पारिथिले प्रशासक भावे से तत्कालीन से किरानी उपदेष्टा और देवान भली पेशादार कार्य तुलाई पारिथिले प्रशासक भावे से तत्कालीन ओडिशार विभिन्न अंचल लोक मानक संस्पर्श रे आसी देखिथिले ओडिया को दुर्दशा ओडिया भाषा विलोप करिया संभ्रांत बंगाली मानक चक्रांत आउ मध्य से देखिथिले 1864 र भयावह नौक दुर्भिक्षर परिणाम एभली एक जटिल समय दे ओडिया गति करुथिबा समय उद्रेक पाई उद्यम आरंभ करथिले 1868 रे राधानाथ राव मधुसूदन दास और गौरी शंकर सहित मिसी फकीरमोहन ओडिया साहित्यर विकास लगी एक संगठन स्थापन करथिले तांको प्रयास रे बालेश्वर रे एक छापाखाना स्थापित होइतिला सेठारे बुधदायिनी और बालेश्वर संवाद भाइका नाम रे पाक्षिक पत्रिका प्रकाश करी भाषा सुरक्षा अभियान रे निजर सक्रिय संपृक्ति जारी रखिथिले फकीरमोहन रामायण महाभारत उपनिषद ओडिया भाषा रे
अनुवाद करी से व्यासकवि भावे परिचित होइथिले। ओडिया भाषा साहित्यर उन्नति और समस्त ओडिया भाषा अंचल को एकत्र करी स्वतंत्र प्रदेश गठन करिबारे आजीवन प्रति होइथिले, जार फलाफल हेउछि 1936 मसीहा एप्रिल 1 रे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन। तेणु प्रकृत रे से एकाधार रे थिले कवि, लेखक, दार्शनिक, वैप्लविक और सेनापति। तांकरी लेखनी मनु तत्कालीन समयर समाजर अवस्था को उपस्थापित करी और तार समाधान मध्य से देइथिले, लोक समाज को छाड़ीथिले। कारण कथारे अछि साहित्य होछि दर्पण स्वरूप। दर्पण रे जेति हमर निजर छवि प्रतिफलित होई सब देखा जाए, सेमिति साहित्य माध्यम रे साहित्यिक सेही समयर सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक समस्त अवस्था को साहित्य माध्यम रे लोकलोचन को आनी थाए एवं तार समाधान मध्य देई थाए। फकीर मोहन मध्य सेया करिथिले। फकीर मोहनकर प्रथम गल्प रेवती, जोथरे से नारी शिक्षा प्राधान्य देइथिले एवं एक कुसंस्कार समाज को से देखै दिथिले। से सब बेले नारी शिक्षा को प्राधान्य दउथिले। तापरे तांकर 6 मान 8 गुण आज भी देश विदेश रे सेतु अनुवाद ही चलीछि। 6 मान 8 गुण रे से देखैथिले हम जो समाजवाद, जो जमीदारी प्रथार विरुद्धाचरण करिथिले, सेतिरे से दर्शक मन रे छाड़ी देउथिले। कोन एमती मनुष्य निष्पेक्षित हेबा उचित, दरिद्र लोक एमती निष्पेक्षित हेबा उचित। पेटेंट मेडिसिन सेतिरे से भी नारी को प्राधान्य देइचंती। गोटे नारी ही सब करि परिबो। नारी जेतबळे जननी जाया हे पारुची, से हाथ रे भी छाड़ू धरी से चंडी रूप धारण करी ता परिवार को सुरक्षा करि परिबो। वास्तव रे तांकर अम्लान कीर्ति आजि ओडियार गाँर पुरपल्लीर सबुआड़े स्मरणीय होई रहिछि। तेणु करी आज मु आउ किछि बेसी कहबाक चाहुनी, कारण से तो समुद्र तांको जीवनरू मु जहा कहबी मात्र गोटिए मात्र बाली बुंदे भली। तेणु आज आम समस्ते संकल्प नवा, आज गोटिए दिन रे आमे तांकर आदर्श रे अनुप्राणित होई 364 दिन जाक आम जातिर आम भाषार उन्नति करिबा, ओडिया बोली मुंड टेकी चलिबा एवं आमे कहिबा गर्व रे कहिबा आमे ओडिया भारी बढ़िया भारी बढ़िया भारी बढ़िया। वंदे उत्कल जननी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करुछि से ओडिया विभागर वरिष्ठ शिक्षयित्री श्रीमती मीनादी दास महोदया को अति सुंदर भाव जीवनाचरित व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति संबंध से सम्यक सूचना माध्यम प्रदान कले। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद पुनर्बार। फकीर मोहन सेनापति काव्य, कविता इत्यादि साहित्य सृजन करथिले हैं। से मुख्यतः ओडिया उपन्यास साहित्यर सृष्टिकर्ता रूपे सुपरिचित। 1897 रु 1915 मध्य रचित ताकर 4टी उपन्यास 6 मान 8 गुंठ, मामू, प्रायश्चित और लक्ष्मण तत्कालीन अष्टादश और 19 शताब्दीर ओडिशार सामाजिक अवस्थार निच्छक दर्पण कहले अत्युक्ति हेब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करे ए ओडिया साहित्य जगत से महान स्रष्टाकारी को जहाँकर जयंती आम पालन करुचु व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति चरण विधे। ताहले चलतु पुणी थे आम आउ थे स्वागत करवा आउ जड़े आमर ओडिया विभागर शिक्षयित्री श्रीमती श्रावंती बोस महोदय को से वक्तव्य रखिबे आपण सम्मुखें। श्रीमती श्रावंती बोस महोदय। लो रेवती, लो रेवी, लो निया, लो चुली,
1936 ମସିହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ସେ କରିଥିଲେ। ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ବ୍ରଜମୋହନ। ସେ 1943 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରେବତୀର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ସେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ, ମାମୁଁ, ଲକ୍ଷ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଲେଖକ, କବି, ଦାର୍ଶନିକ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ, ଉପନ୍ୟାସିକ ଓ ବ୍ୟାସକବି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ସେନାପତି ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତୁଳସୀ ଦେବୀ। ସେ ଅତି ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି, ଏହି ଚିତ୍ରଗଳ୍ପର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ସେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ବ୍ୟାସକବି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଏହି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି 1918 ମସିହା ଜୁନ 14 ତାରିଖରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରାବନ୍ତୀ ବୋଷ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତକୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। 1898ରେ ତାଙ୍କର ରଚିତ ସେହି ରେବତୀ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କେତେ ଯେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର କଳନା ନାହିଁ। ରେବତୀ 1998, ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଗଙ୍ଗା ଲୁଣ 1907ରେ, ବାଲେଶ୍ୱରୀ ରାହାଜାନୀ 1907ରେ, ମୌନା ମୌନି 1907ରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁର୍ଶି କୋହ 1909ରେ, ଡାକ ମୁନିଷି ବୋଲି ଯେଉଁ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ଉଛେ। 1912 ମସିହାରେ କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଧୁରା, 1913 ମସିହାରେ କମଳା ପ୍ରସାଦ ଗୋରା, 1913 ମସିହାରେ ଧୁଳିଆ ବାବା, 1913 ମସିହାରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ, 1913 ମସିହାରେ ସୁନା ବୋହୂ, 1913 ମସିହାରେ ବୀରେଇ ବିଶ୍ୱାଳ, 1913 ମସିହାରେ ଆଉ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନତା 1913 ମସିହାରେ। ଏହି ମସିହାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଅଭିଭାଷଣ ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଯାଇ ରାତି ଯାଇ କେତେ ଦିନ ଯେ ପାଇଯିବ ତାହାର କଳନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବିନାତି ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରାବନ୍ତୀ ବୋଷ ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା କାହିଁକି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆମେ ଶେଷ ଦେଖିଛେ, ସେହି ଶେଷ କହିବା ଅତୀତ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ଶୁଭ ସକାଳର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପିପିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିଦେବ। ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ଧର୍ମରାଜ ସାହୁ, DAVSCB ମେଡ଼ିକାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର 8ମ ଶ୍ରେଣୀ କ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ଆଜି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯାହେତୁ ଆମ ଦେଶର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି 13 ଜାନୁଆରୀ 1843 ମସିହାରେ ବାନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଣିକାଶପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଚରଣ ସେନାପତି ଆଉ ମାତାଙ୍କ ନାମ ତୁଳସୀ ଦେବୀ। ସେ 14 ଜୁନ 1908 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ କବି, ସମ୍ପାଦକ, ଅନୁବାଦକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ଜ୍ଞାନପିକ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖକ ଥିଲେ। ସେ 1 ବର୍ଷ 5 ମାସ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ମୃତ୍ୟୁର 14 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ମାତା ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନାଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ ନାମ ଥିଲା ବ୍ରଜମୋହନ ସେନାପତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ ଫକୀରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଫକୀରମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ନାଁ ବଦଳାଇ କରିଦେଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଦାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେନାପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିବାରୁ ସେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫଳା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପାଠ ପଢ଼ି ପଇସା ଦେବାର କ୍ଷମତା ନଥିବାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରିବାରେ ସେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗୁଥିଲେ। ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନକୋଷ ଭରିବା ସହିତ ସେ ଫରାସୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନେ ସେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ବାନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ କଷ୍ଟକୁ ଭାବି ମୋ ଅନ୍ତରରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାରି ଆସୁଛି। ଆସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଠ ଦେଶ ଜାତୀୟ ରଖିବା ଟେକ। ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ବଢ଼ିବା, ଆମ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତି ପଥେ ଆଗେଇ ନେବା। ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଦି ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ମାନଙ୍କରେ ଭାଗ ନେଇ ବାନେଶ୍ୱରରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁଗୁଡ଼ାଏ ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ଛଅ ମୋର ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ, ନଛମା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ମାମୁଁ ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ମାମୁଁ, ତଳେ 2, ତଳେ 3ଟା, ନଛମା, ଛଅ ମୋର ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ସେ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚିତ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ରେବତୀ, ମୌନ ମୌନୀ, ଡାକମୁନ୍ସି ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ଭିତରୁ ଆମେ ଡାକମୁନ୍ସି ଆମ ପିଲାବେଳେ ପଢ଼ିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ବି ପଢ଼ୁଛି ଆମ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ସେ ବହୁତ କବିତା ମଧ୍ୟ ରଚିତ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ଉତ୍କଳଭ୍ରମର, ପୁଷ୍ପମାଳା, ଉପହାର ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ସେ ଧୂଳି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବି ରଚିତ କରିଥିଲେ। ଆଧାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାକମୁନ୍ସି ଆଉ ରେବତୀ, ମୌନ ମୌନୀ ଆଉ ଛଅ ମୋର ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଲେ ଟଙ୍ଗ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦାସ DAV ମେଡିକାଲ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର 8ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ମୁଁ ଆଜି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 1843 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 13ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1918 ମସିହା ଜୁନ 14ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ 75 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ସମ୍ପାଦକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଲେଖକ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ, ରେବତୀ, ଲଛମା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଡାକମୁନ୍ସି,
ମାମୁଁ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ଅଟେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱରର ମଲ୍ଲିକାଶପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନାପତି ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତୁଳସୀ ଦେବୀ ସେନାପତି। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ବ୍ରଜମୋହନ। ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ ଫକୀରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ 7 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହୋଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସାର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ବନ୍ଦରରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ମାଇନର ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ ଓ ଗଣିତର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆ, ସଂସ୍କୃତ, ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗଳା, ପ୍ୟାରିସ୍ ଆଦି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଅନୁବାଦ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ ବହୁତ ଉପରକୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗଳ୍ପରେ ଜନକ ଭାବରେ ଜଣାଯାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ 21 ବର୍ଷ ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାରେ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ 1867ରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ସଭାରେ ନିଜର ଏକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିଥିଲେ। 1868ରେ ସେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବନ୍ଦରରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛାପାଖାନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଯାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାପାଖାନା। ସେ ଜଣେ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି।
सुप्रभात नमस्कार मु आर्यनादित्य दास एलआरडीवी पब्लिक स्कूल नवम श्रेणी छात्र आज व्यास कवि फकीरमोहन सेनापति पुण्य जन्म दिवस रे आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा। एही दिवसर अवसर रे मु फकीरमोहन उपरे एक कविता रचना करिछि जहाकू मु आपणक मानक सम्मुख रे पाठ करिया जाऊँ। यही कवितार शीर्षक मु रखी अमर जे तुमे फकीर, तेणु मुझे अबिया पाठ करुछि। आंकिकी पारिबो कहा तोली तुम कवित्वर व्यास, आंकिकी पारिबो कहा तोली तुम कवित्वर व्यास, छुईकी पारिबो कहा सोन तुम परी मोहन छंद भरा तान। सतरे तुम नाम सिना फकीर, सतरे तुम नाम सिना फकीर, हेले भाषा साहित्यर तुमे जे अलंकार कुबीर। वास्तव तुम्हें ही थिल ओडिया शास्त्र, वास्तव तुम्हें ही थिल ओडिया शास्त्र, भाषा साहित्यर भौगोलिक मानस पुत्र। करिकी पारिब के अभिनव रोगर निदान, करिकी पारिब के अभिनव रोगर निदान, देई पेटेंट मेडिसिन संपर्क को करिल अक्षुण्ण। लेखिदेल लो रेवती करिल नारी सचेतन, लेखिदेल लो रेवती करिल नारी सचेतन, लो रेवती लो निया लो चुली करिला नारी सशक्तिकरण। केबे स्वर रे मामू ताऊ केबे डाकमु नसी, केबे स्वर रे मामू ताऊ केबे स्वर रे डाकमु नसी। हे व्यास दिया आशीष पूर्ण हो ओडिया साहित्यर परिभाष। साहित्यर गुंजरण तुमे बालेश्वर महकरे तुमे, साहित्य गुंजरण तुमे बालेश्वर महकरे तुमे, ओडिशा समीरण तुमे। हे फकीर हृदय प्रति स्पंदन रे तुमे, हृदय प्रति स्पंदन रे तुमे। समय आज एमितिका सबु किछि लागे फिका फिका, समय आज एमितिका सबु किछि लागे फिका फिका। गल्प साहित्यर अंतराळे तुमे मात्र एक स्मरणिका, तुमे मात्र एक स्मरणिका। वास्तुवादी आउ वास्तविक जुगे तुमे एक प्रहलिकाटिए, वास्तुवादी आउ वास्तविक जुगे तुमे एक प्रहलिकाटिए। विवशता पर मुहूर्त पाई तुमे जे सुस्थ गीतटिए, तुमे जे एक सुस्थ गीतटिए। सुंदर
ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ସୌଦାଗରଟିଏ ଦେଖି ଚାଲେ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ସୌଦାଗରଟିଏ ଦେଖି ଚାଲେ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ। କଳିଙ୍ଗ ମାଟିର ହେ ବ୍ୟାସକବି ତୁମେ ଯେ ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କଳିଙ୍ଗ ମାଟିରେ ହେ ବ୍ୟାସକବି ତୁମେ ଯେ ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏ ଜୀବନ ମାନେ ଯେ ନୁହେଁ କାଠ 6 ଖଣ୍ଡ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏ ଜୀବନ ମାନେ ଯେ ନୁହେଁ କାଠ 6 ଖଣ୍ଡ। ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନ୍ତରାଳେ କରିବାକୁ ଯେ ପଡ଼େ କେତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ହେ ସେନାପତି ବ୍ୟାସ ଯେ ତୁମେ ଫକୀର ଅମର ଯେ ତୁମେ ଚିରନ୍ତନ। ହେ ସେନାପତି ବ୍ୟାସ ଯେ ତୁମେ ଫକୀର ଅମର ଯେ ତୁମେ ଚିରନ୍ତନ। ବ୍ୟାକୁଳତାର ଭଣ୍ଡାର ଯେ ତୁମେ ପୁଣି ପ୍ରଶାନ୍ତର ପ୍ରବାହ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଉତ୍କଳ ଅମର ଯେ ତୁମେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ। ଅମର ଯେ ତୁମେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ। ଅମର ଯେ ତୁମେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ କବିତା ପାଠ ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୂଜ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ସହପାଠୀ ବୃନ୍ଦ, ମୁର୍ମୁଷ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଓ ନିଷ୍ଠା ଫଳରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଓ ପୁରୋଧା। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କଳ୍ପନା ବିଳାସକୁ ପରିହାର କରି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିସ୍ରଷ୍ଟା ଯୁଗପୁରୁଷ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ 13 ଜାନୁଆରୀ 1847 ମସିହା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଅସଂଖ୍ୟ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ କୃତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରେବତୀ ହେଉ ବା ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉ, ଏହା ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ପ୍ରସୂତ। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଓ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଓ ଲଛମା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ଧରୋହର ହୋଇ ରହିଥିବ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ, ଡାକମୁନ୍ସି ଓ ଅଧର୍ମବୀତ ଆଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିପାରିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଗଣୀ ଯୋଦ୍ଧା। ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଓ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନବରତ ଭାବେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସମାଜରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅମର କରି ରଖିଥିବ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଲୋପ କରି ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ସହ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ମାନବ ଜୀବନର ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଘଟୁଥିବା ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଲେଖିଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଂକ୍ତିଟି ଜନସମାଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। କରିବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କେବଳ, ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ ନହେଲେ ସଫଳ। ସାଫଲ୍ୟ ବିଷୟ କିଛି ନକରି ବିଚାର, ମଣିବ କେବଳ କର୍ମେ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଆରତୀ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀମତୀ ଆରତୀ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟା। ଶୁଭ ସକାଳ। ସମ୍ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀବୃନ୍ଦ, ଆଜିର
ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ ଆରତୀ ମହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ଯୋଗଜନ୍ମ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ତିଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେହି ଯୋଗଜନ୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ତାଙ୍କର କୃତି, ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଅବଦାନ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ନତମସ୍ତକ ଏବଂ ସେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ପଥକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଆମର କର୍ମପନ୍ଥାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରତୀ ହେବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ଭାବେ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଆଜି ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗିତାରେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସଫଳ ଭାବେ ରୂପାୟିତ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ଅଦକ୍ଷତାରେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଯାହାଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିନା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୁରା ରୁହେ। ତାପରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଯୋଗଜନ୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିରେ ଆମେ ଏ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ କରିପାରିଛେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।